जय जीशु। प्रभु जीशु कृष्णटारे मोर अति प्रिय भाई और भौणी मैंने समस्त केमती अच्छा भलरे रहतु। जौहन समाचार अध्याय 1 पद संज्ञा 1। आद्यरे वाक्य थिले, वाक्य ईश्वर सहित थिले एवं सही वाक्य ईश्वर थिले। आसतु मोर भाई और भौणी माने से वाक्य आम वर्तमान शुणा। जय जीशु। जोशुआ पुस्तक अध्याय 17। मानासेंको उत्तराधिकार। जोसेफंको प्रथमजात पुत्र मानासेंको गोत्र पाई एक अंश एहीपरि निर्दिष्ट हेला। गिलियादर पिता और मानासेंको प्रथमजात पुत्र माखीर पाई गिलियाद और बासान प्रदत्त हेला। से जड़े युद्ध प्रवीण व्यक्ति थिला। निज परिवार वर्ग अनुसार मानासे गोत्रांतरगत अन्य समस्तों पाई मध्य अंश बंटन कराहेला। सेमाने थिले आबिएसेर, हेलेक, आश्रिएल, शेखेम, हेफेर और सेमिदा। परिवार वर्गानुक्रमे सेमाने जोसेफंको पुत्र मानासेर पुरुष वंशधर थिले। गिलियाद मानासेंको पौत्र और माखीरंको पुत्र। गिलियादर पौत्र और हेफेर पुत्र सेलोफेहादर कौनसी पुत्र संतान नथिला। केवल महला, नबा, हगा, मिल्खा, तिर्सा प्रभृति कन्यागण जात होइथिले। जाजक एलेआसार नूनंक पुत्र जोशुआ और नेता मानंक निकटकू आसी सेमाने कहिले, आम भ्राता मानंक सदृश आमको मध्य एक उत्तराधिकार दान करिबा पाई प्रभु मोसेसंकु आदेश देइथिले। तदनुजाई से मानंकर पितृभ्राता मानंक सदृश सेमानंकु मध्य जोशुआ उत्तराधिकारांश दान कले। एहीपरि जर्दानर अपर पार्श्वस्थ गिलियाद और बासान व्यतीत मानासेंकु अन्य 10टी अंश मध्य प्राप्त हेला। कारण पुत्र संतान मानंक परि मानासेंको कन्या माने मध्य अधिकारांश लाभ कले। मानासेंको अन्य पुत्र मानंक पाई गिलियाद प्रदत्त हेला। आसेर ठारू शेखेम मिकमेथाई पर्यंत मानासेंको देश व्याप्त होई रहे। ताहार दक्षिण सीमा सरहद एन तापुआ पर्यंत विस्तृत। तापुआ प्रदेश मानासेंको गोत्राधीनस्थ अंचल मध्यरे अंतर्भुक्त, किंतु मानासेंको सीमा सरहदस्थ तापुआ नगरी एफ्राइमंको संतान मानंक उत्तराधिकारांश हेला। सेही सीमारेखा पुनराय दक्षिण दिगाभिमुखे काना नदी पर्यंत जाई अछि। मानासेंको गोत्रास्थल समस्त नगरी मध्यरु से गुड़िकर दक्षिण रे अवस्थित समस्त नगरी एफ्रामीय मानंक अधीनस्थ अटे। तत्परे मानासेंको सीमारेखा नदीर उत्तर उपकूल मध्य दे समुद्र तटरे समाप्त हुए। ताहार दक्षिण दिगस्थ देश एफ्राइमीय मानंक और उत्तर दिगस्थ देश मानासे गोष्ठीज मानंक उत्तराधिकार रूपे रहे। एहीपरि समुद्र ताहार सीमा सरहद हेला। उत्तर दिगरे ताहा आसेरीय देश और पूर्व दिगरे इसाकारीय देशर संयुक्त होई रहिछि। इसाकारीय तथा
ଆସେରୀୟ ଦେଶ ସମୂହାନ୍ତର୍ଗତ ବେତସିଆନ, ଇବ୍ଲେୟାମ, ଦର, ଏନ୍ଦର, ତାନାଖା, ମେଗିଦ ପ୍ରଭୃତି ନଗରୀ ତଥା ସେ ସମସ୍ତର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମ ସମୂହ ମାନାସେ ପାଇଲା। ତୃତୀୟଟି ନାଫାତ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ମାନାସେଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ ସେହି ନଗରୀ ସମୂହକୁ ଅଧିକାର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ବରଂ କାନାନୀୟମାନେ ସେଠାରେ ଅଦ୍ୟାବଧି ବାସ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କାନାନୀୟମାନଙ୍କୁ ବେଠିଆ କର୍ମ କରିବାକୁ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ସମୂଳେ ବିତାଡ଼ନ କଲେ ନାହିଁ। ଯୋସେଫଙ୍କ ଗୋତ୍ର ସମୂହ ଯୋଶୁଆଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ବଳରେ ଆମେ ଏକ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଜନତା ହୋଇଅଛୁ, ତଥାପି ତୁମେ ଆମକୁ କାହିଁକି କେବଳ ଏକ ଅଂଶ ତଥା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀତ୍ୱ ଦାନ କରିଅଛ? ଯୋଶୁଆ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଯଦି ଏକ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଜନତା ହୋଇଥାନ୍ତ, ତେବେ ପେରିସୀୟ ଓ ରେଫାଇମୀୟମାନଙ୍କ ଦେଶକୁ ଯାଇ ସେଠାକାର ବଣ ସଫା କରି କ୍ଷେତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, କାରଣ ଏଫ୍ରାଇମ୍ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ ତୁମ ସକାଶେ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ର ପରିସର। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆମ ସକାଶେ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସମତଳ ଦେଶବାସୀ କାନାନୀୟମାନଙ୍କ ବେତସିଆନ ତଥା ତାହାର ଜନପଦବାସୀମାନଙ୍କ ଓ ଜେସ୍ରେଲ ଉପତ୍ୟକା ବାସୀମାନଙ୍କର ଲୌହ ପଥର ସମୂହର ରହିଅଛି। ତହୁଁ ଏଫ୍ରାଇମ୍ ତଥା ମାନାସେ ପ୍ରଭୃତି ଯୋସେଫଙ୍କ ଗୋତ୍ର ସମୂହକୁ ଯୋଶୁଆ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ବହୁଳ ଜନତା ଓ ତୁମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଧ୍ୟ ଅଟ। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅଂଶ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇନପାରେ। ସମଗ୍ର ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ ତୁମର ହୋଇ ରହିବ। ଯଦିଓ ତାହା ବଣ ପ୍ରଦେଶ, ତଥାପି ତୁମେମାନେ ବଣ ସଫା କରି ତାହାର ଦୂରତମ ସୀମା ସରହଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକାର କରିପାରିବ। କାନାନୀୟମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଲୌହ ରଥଗୁଡ଼ିକ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତୁମେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ନ କରିପାରିବ। ଅଧ୍ୟାୟ 18। ଅବଶିଷ୍ଟ 7 ଗୋଷ୍ଠୀ। ତତ୍ପରେ ଶିଲୋଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନମଣ୍ଡଳୀ ସେଠାରେ ସମାଗମ ଶିବିର ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଦେଶଟି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଅଧିକାରାଂଶ ବଣ୍ଟିତ ହୋଇନଥିଲା, ସେପରି 7ଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଦ୍ୟାବଧି ଅବଶିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ତହୁଁ ଯୋଶୁଆ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତାକୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଦେଶକୁ କରାୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ତୁମେମାନେ ଆଳସ୍ୟରତ ହୋଇ ରହିବ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ 3 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କର। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଦେଶକୁ ପଠାଇବି। ଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରି ହସ୍ତଗତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେହି ଅଂଶ ସମୂହର ଏକ ବିବରଣୀ ଲେଖି ସେମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ। ସେମାନେ ତାହାକୁ 7ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ। ଜୁଦା ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଜ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦକ୍ଷିଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଓ ଯୋସେଫ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଜ ପାଇଁ ନିରୂପିତ ଉତ୍ତର ଦିଗସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ। ତୁମେମାନେ ସେହି ଦେଶକୁ 7ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ସେହି ବିବରଣୀ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନରେ ମୁଁ ତାହା ତୁମ ପାଇଁ
ଗୁଲି ବାଣ୍ଟ କରିବି। ଲେବୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଅଂଶ ଲାଭ କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯାଜକତ୍ୱ ସେମାନଙ୍କ ଅଂଶ ହୋଇ ରହିବ। ଜର୍ଦାନର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଗାଦ ଓ ରେଉବେନ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମୂହ ଏବଂ ମାନସେଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଗୋତ୍ର ନିଜ ଅଂଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ତାହା ପ୍ରଭୁ ଦାସ ମୋସେସ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତହୁଁ ସେମାନେ ଯାତ୍ରାରମ୍ଭ କଲେ। ଯୋଶୁଆ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରି ତୁମେମାନେ ତାହାର ଏକ ବିବରଣୀ ଲେଖି ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। ମୁଁ ଶିଲୋରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନରେ ତାହା ତୁମ ପାଇଁ ଗୁଲିବାଣ୍ଟ କରିବି। ଏହାପରେ ସେମାନେ ଦେଶ ପରିଭ୍ରମଣ କଲେ ଓ ନଗରଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସାରେ ତାହାକୁ 7ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ଏକ ପୁସ୍ତକରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କଲେ। ତତ୍ପରେ ସେମାନେ ଶିଲୋସ୍ଥିତ ଯୋଶୁଆଙ୍କ ଛାଉଣୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ସେ ସମୟରେ ଯୋଶୁଆ ଶିଲୋଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଲିବାଣ୍ଟ କଲେ ଓ ଗୋତ୍ରାନୁକ୍ରମେ ଇସ୍ରାଏଲ ଜନତା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଅଂଶ ସେ ବିଭକ୍ତ କଲେ। ବେଞ୍ଜାମିନ ନିଜ ପରିବାର ସମୂହ ଅନୁଯାୟୀ ବେଞ୍ଜାମିନଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ଗୁଲିବାଣ୍ଟ କରାଗଲା ଓ ଜୁଦା ତଥା ଯୋସେଫ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତ ଦେଶ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଲା। ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ତର ସୀମାରେଖା ଜର୍ଦାନରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଓ ଜେରିଖୋର ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଇ ତଥା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗର ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ବେତ୍ ଆବେନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଅଛି। ସେହିଠାରୁ ଲୁସ୍ ବେଥେଲର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଦେଇ ବେତ୍ ହରନର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗସ୍ଥ ପର୍ବତ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆତାରତ୍ ଆଦାରକୁ ଅବତରଣ କରି ଆସେ। ସେହି ସୀମାରେଖା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଦକ୍ଷିଣକୁ ବୁଲି ବେତ୍ ହରନର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ପର୍ବତଠାରୁ ଜୁଦା ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଧୀନସ୍ଥ କିରିୟାତ୍ ବାଲ ଅର୍ଥାତ୍ କିରିୟାତ୍ ଜେୟାମିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଅଛି। ଏହା ହେଲା ସେମାନଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ସୀମାରେଖା। ଦକ୍ଷିଣ ସୀମା କିରିୟାମ ଜେୟାମିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେହିଠାରୁ ତାହା ଏଫ୍ରମ୍ ସ୍ଥିତ ନେଫ୍ଥବା ଜଳସ୍ରୋତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଅଛି। ଏହାପରେ ତାହା ରେଫାଇମ୍ ଉପତ୍ୟକାର ଉତ୍ତରାଭାଗସ୍ଥ ବେନ୍ ହିନମଙ୍କ ସମତଳ ଦେଶାଭିମୁଖେ ପର୍ବତର ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଅଛି। ତାହା ପୁନରାୟ ହିନମ ସମତଳ ଦେଇ ଜେବୁସୀୟମାନଙ୍କ ଦେଶର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଏନ୍‌ରୋଗେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଅଛି। ସେଠାରୁ ଉତ୍ତରାଭିମୁଖେ ଯାଇ ଏନ୍‌ଶେମେଶରେ ପହଞ୍ଚି ଆଦୁମିମ୍‌ର ଉଠାଣିଆ ପଥର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଗେଲିଲୋତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ସେଠାରୁ ରେଉବେନଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋହାନଙ୍କ ଶିଳାଠାରେ ଆସି ମିଶି ରହିଛି। ତତ୍ପରେ ବେତ୍ ଆରାବାର ଉତ୍ତର ଭାଗକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆରାବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଅଛି। ଏହାପରେ ବେତ୍ ହଗ୍ଲାର ଉତ୍ତର ଭାଗ ଦେଇ ଜର୍ଦାନର ଦକ୍ଷିଣାଗ୍ରସ୍ତ ଲବଣ ସାଗରର ଉତ୍ତର ଭାଗସ୍ଥ ଉପସାଗରରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହା ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ସୀମା। ଜର୍ଦାନ ହେଲା ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ସୀମାରେଖା। ନିଜ ପରିବାର ବର୍ଗାନୁକ୍ରମେ ବେଞ୍ଜାମିନ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଉତ୍ତରାଧିକାରାଂଶ ସୀମାର ସରହଦ ଏ ସମସ୍ତ ହେଲା। ନିଜ ପରିବାର ବର୍ଗ ଅନୁଯାୟୀ ବେଞ୍ଜାମିନ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ନଗରୀ ସମୂହ ହେଲା
ଜେରିଖୋ, ବେତ୍ ହଗ୍ଲା, ଏମେକ୍, କେସିସ୍, ବେତ୍ ଆରାବା, ସେମାରାଇମ୍, ବେଥେଲ୍, ଆବିମ୍, ପାରା, ଅଫ୍ରା, କେଫାର, ଆମୋନି, ଅପ୍ନି, ଗେବା ପ୍ରଭୃତି ନଗରୀ ତଥା ସେ ସମସ୍ତର ଗ୍ରାମ ସମୂହ ସମେତ 12ଟି ନଗରୀ। ଗିବେୟନ୍, ରାମା, ବେରତ୍, ସିମ୍ଫେ, କେଫିରା, ମୋସା, ରେଖେମ୍, ଇର୍ପେଲ୍, ତାରାଲା, ସେଲା, ହା ଏଲେପ୍, ଜେରୁସାଲେମ୍ ବନାମ୍ ଜେବୁସ୍, ଗିବିଆ, କିରିୟାତ୍ ଜେୟାରିମ୍ ପ୍ରଭୃତି 14ଟି ନଗର ତଥା ସେ ସମସ୍ତର ଗ୍ରାମ ସମୂହ। ଏହା ହେଲା ପରିବାର ବର୍ଗାନୁକ୍ରମେ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଉତ୍ତରାଧିକାର। ଅଧ୍ୟାୟ 19 ସିମେୟନ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁଲି ବାଣ୍ଟ ସିମେୟନ୍ ଗୋଷ୍ଠୀର ପରିବାର ବର୍ଗ ସପକ୍ଷରେ ପଡ଼ିଲା। ଜୁଦା ଗୋଷ୍ଠୀର ଅଧିକାରାଂଶ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ନିଜ ଅଧିକାରାଂଶ ଲାଭ କଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ସମୂହ ବେର୍ସେବା, ସେବା, ମୋଲାଦା, ହାସର୍, ସୁଆଲ୍, ବାଲା, ଏସେମ୍, ଏଲ୍ତୋଲାଦ୍, ବେଥୁଲ୍, ହର୍ମା, ସିକ୍ଲାଗ୍, ବେଥାମାର୍, କାବୋତ୍, ହାସାର୍ ସୁମା, ବେତ୍ ଲେବାଓତ୍, ସାରୁହେନ୍ ପ୍ରଭୃତି 13ଟି ନଗରୀ ତଥା ସେ ସମସ୍ତର ଗ୍ରାମ ସମୂହ। ଏନ୍ରିମୋମ୍, ଏଥେର୍, ଆସାନ୍ ପ୍ରଭୃତି 4ଟି ନଗରୀ ତଥା ସେ ସମସ୍ତର ଗ୍ରାମ ସମୂହ। ବାଲାତ୍ ବେର୍ ତଥା ନେଗେବ୍ର ରାମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଏହି ନଗରୀ ସମୂହ ତଥା ସେ ସମସ୍ତର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଗ୍ରାମ ସମୂହ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହା ହେଲା ନିଜ ପରିବାର ବର୍ଗାନୁକ୍ରମେ ସିମେୟନ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଉତ୍ତରାଧିକାର। ତାହା ଜୁଦା ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଧୀନସ୍ଥ ଦେଶରେ ଏକ ଅଂଶ ଥିଲା। ଜୁଦା ଗୋଷ୍ଠୀର ଅଂଶ ଅତି ବିଶାଳ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଦେଶ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସିମେୟନ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ଏକ ଅଂଶ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା। ସେବୁଲୁନ୍। ତୃତୀୟ ଗୁଲି ବାଣ୍ଟ ସେବୁଲୁନ୍ ଗୋଷ୍ଠୀର ପରିବାର ବର୍ଗ ସପକ୍ଷରେ ପଡ଼ିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଦେଶର ସୀମାରେଖା ସାରିତ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା। ସେଠାରୁ ତାହା ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ଯାଇ ମାରେୟାଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଦାବ୍ ବେସେତ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ତାହା ଯୋକ୍ନେୟାମ୍ର ପୂର୍ବ ଦିଗସ୍ଥ ଜଳସ୍ରୋତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଅଛି। ସାରିତ୍ ଠାରୁ ତାହା ପୂର୍ବ ଦିଗାଭିମୁଖେ ସୀମା ସରହଦସ୍ଥ କିସ୍ଲୋତ୍ ତାବୋର୍ର ସୀମାରେଖା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଅଛି। ସେହିଠାରୁ ଦାବେରାତ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ତତ୍ପରେ ଜାଫିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଅଛି। ତାହା ସେଠାରୁ ପୂର୍ବ ଦିଗ ଅଭିମୁଖରେ ଗାତ୍ ହେଫେର୍ ତଥା ଏତ୍ କାସିନ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ରିମୋନ୍ ଦେଇ ନେୟା ଅଭିମୁଖେ ବୁଲିଯାଏ। ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ତାହା ହାନାତନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ଇପ୍ତାହେଲ୍ ଉପତ୍ୟକାରେ ଶେଷ ହୁଏ। କାତାତ୍, ନାହାଲାଲ୍, ସିମ୍ରୋନ୍, ଇଦାଲା, ବେଥଲେହେମ୍ ପ୍ରଭୃତି 12ଟି ନଗରୀ ତଥା ସେ ସମସ୍ତର ଗ୍ରାମ ସମୂହ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏ ସମସ୍ତ ନଗରୀ ତଥା ସେଗୁଡ଼ିକର ଗ୍ରାମ ସମୂହ ନିଜ ପରିବାର ବର୍ଗ ଅନୁସାରେ ସେବୁଲୁନ୍ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଅଧିକାରାଂଶ ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଇସାକାର।
ଚତୁର୍ଥ ଗୁଳିବାଣ୍ଟ ଇସାକାର ଗୋଷ୍ଠୀର ସପକ୍ଷରେ ପଡ଼ିଲା। ଜେସ୍ରେଲ, କେସୁଲତ, ସୁନେମ, ହାଫାରାଇମ, ସିନୟ, ଆନା, ହାରାତ, ହାବିତ, କିସିୟନ, ଏବେସ, ରେମେତ, ଏନ୍ ଗାନିମ, ଏନ୍ ହାଦା, ବେତ ପାଶେସ ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେହି ଦେଶର ସୀମାରେଖା ତାବୋର, ସାହାସୁମା ତଥା ବେତ ଶେଷେମ ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଜର୍ଦାନରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହିପରି 16ଟି ନଗର ତଥା ସେ ସମସ୍ତର ଗ୍ରାମ ସମୂହ ସେଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏ ସମସ୍ତ ନଗରୀ ତଥା ସେଗୁଡ଼ିକର ଗ୍ରାମ ସମୂହ ନିଜ ପରିବାର ବର୍ଗ ଅନୁସାରେ ଇସାକାର ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଅଧିକାରାଂଶ ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଆସେର। ପଞ୍ଚମ ଗୁଳିବାଣ୍ଟ ଆସେର ଗୋଷ୍ଠୀର ପରିବାର ବର୍ଗ ସପକ୍ଷରେ ପଡ଼ିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଦେଶର ସୀମାରେଖା ହେଲକାତ, ହାଲି, ବେଥେନ, ଆକ୍ସାପ, ଆଲାମ, ମେଲେକ, ଆମାଦ ତଥା ମିସାଲ। ସେହି ଦେଶର ସୀମା ସରହଦ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ କାର୍ମେଲ ତଥା ସିହୋର ଲିବନାତକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ। ଏହାପରେ ତାହା ପୂର୍ବାଭିମୁଖରେ ବେତ ଦାଗନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ବେତ ଏମେକ ତଥା ନେଇଏଲ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଇବ୍ତାହେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପତ୍ୟକା ତଥା ସେବୁଲୁନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ। ସେଠାରୁ ତାହା ଉତ୍ତର ଦିଗରେ କାବୁଲ, ଏବ୍ରନ, ରେହୋବ, ହାମୋନ, କାନା ପ୍ରଭୃତି ଦେଇ ସିଦନ ମହାନଗରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ। ଏହାପରେ ତାହା ରାମା ଦେଇ ଦୁର୍ଗ ସମୂହ ଦ୍ୱାରା ବେଷ୍ଟିତ ତୀର ନଗରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଅଛି। ସେଠାରୁ ହୋସା ଅଭିମୁଖରେ ବୁଲି ସମୁଦ୍ର ତଟ ଦେଇ ଶେଷ ହୁଏ। ମାହାଲାବ, ଆକ୍ସିବ, ଉମା, ଆଫେକ, ରେହୋବ ପ୍ରଭୃତି 22 ନଗରୀ ତଥା ସେ ସମସ୍ତର ଗ୍ରାମ ସମୂହ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏ ସମସ୍ତ ନଗରୀ ତଥା ସେଗୁଡ଼ିକର ଗ୍ରାମ ସମୂହ ନିଜ ପରିବାର ବର୍ଗ ଅନୁସାରେ ଆସେର ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଅଧିକାରାଂଶ ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ନାପଥାଲି। ଷଷ୍ଠ ଗୁଳିବାଣ୍ଟ ନାପଥାଲି ଗୋଷ୍ଠୀର ପରିବାର ବର୍ଗ ସପକ୍ଷରେ ପଡ଼ିଲା। ସେମାନଙ୍କ ସୀମାରେଖା ହେଲେଫ ସ୍ଥିତ ସାନାନିମର ଓକ୍ ବୃକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଦାମୀ ନେକେବ ତଥା ଜାବନେଲ ଦେଇ ଏବଂ ଲାକୁମ ଅତିକ୍ରମ କରି ଜର୍ଦାନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଅଛି। ସେଠାରୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗସ୍ଥ ଆସନୋତ ତାବୋର ଅଭିମୁଖକୁ ଘୂରିତ ହୋଇ ଓ ହୁକକରେ ପହଞ୍ଚି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ସେବୁଲୁନ, ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଆସେର ଓ ପୂର୍ବ ଦିଗସ୍ଥ ଜର୍ଦାନ ସମୀପରେ ଜୁଦାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ। ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବ ପରି ଦୁର୍ଗ ପରି ବେଷ୍ଟିତ ନଗରୀଗୁଡ଼ିକ ସିଦିମ, ସେର, ହାମାତ, ରାକାତ, କିନ୍ନେରେତ, ଆଦାମା, ରାମା, ହାସୋର, କେଦେଶ, ଏଦ୍ରେଇ, ଏନ ହାସୋର, ଏରନ, ମିଗଦାଲ ଏଲ, ହରେମ, ବେତ ଆନାତ, ବେତ ସେମେଶ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହିପରି 19 ନଗରୀ ତଥା ସେଗୁଡ଼ିକର ଗ୍ରାମ ସମୂହ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏ ସମସ୍ତ ନଗରୀ ତଥା ସେଗୁଡ଼ିକର ଗ୍ରାମ ସମୂହ ନିଜ ପରିବାର ବର୍ଗ ଅନୁସାରେ ନାପଥାଲି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଅଧିକାରାଂଶ ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା।
ଦାନ। ସପ୍ତମ ଗୁଳି ବାଣ୍ଟ ଦାନ ଗୋଷ୍ଠୀର ପରିବାର ସପକ୍ଷରେ ପଡ଼ିଲା। ସୋରା, ଏସ୍ତାଓଲ, ଇରସେମେସ, ସାଲାବିନ, ଇଜାଲନ, ଇଥିଲା, ଏଲନ, ତିମା, ଏକ୍ରନ, ଏଲତେକେ, ଗିପଥେଲନ, ବାଲାତ, ଜେହୁଦ, ବେନେ ବେରାକ, ଗାତ ହିମନ, ମେଜାର, କୋନ ତଥା ଜପା ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ରାକନ ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଦାନ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱଦେଶ ହାରି ବସିଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଲେସେମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ତାହାକୁ କରାୟତ୍ତ କରିବା ପରେ ସେମାନେ ଲେସେମବାସୀଙ୍କୁ ନିଧନ କରି ସେଠାରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କଲେ। ନିଜ ପିତୃପୁରୁଷ ଦାନଙ୍କ ସ୍ମରଣାର୍ଥେ ସେମାନେ ଲେସେମ ନଗରୀକୁ ଦାନ ନାମରେ ନାମିତ କଲେ। ଏ ସମସ୍ତ ନଗରୀ ତଥା ସେଗୁଡ଼ିକର ଗ୍ରାମ ସମୂହ ନିଜ ପରିବାର ବର୍ଗ ଅନୁସାରେ ଦାନ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଅଧିକାରାଂଶ ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ସମସ୍ତ ଦେଶକୁ ଉତ୍ତରାଧିକାର ରୂପେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭାଜନ କରିବା ପରେ ନୁନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯଶୁଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତା ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭାଗ ଉତ୍ତରାଧିକାରାଂଶ ରୂପେ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ନିଜ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନଗରୀ ସେ ମାଗିଲେ, ଏଫ୍ରାଇମ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳସ୍ଥ ସେହି ତିମାତସେରା ନଗରୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦେଶ ମୁତାବକ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏହାପରେ ସେ ତାହା ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରି ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ। ଯାଜକ ଏଲେଆସାର, ନୁନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯଶୁଆ ଓ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମୂହର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ଶିଲୋସ୍ଥିତ ସମାଗମ ଶିବିର କପାଟ ଦେଶରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୁଳିବାଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାର ବିଭକ୍ତ କଲେ। ଏହିପରି ସେମାନେ ଦେଶର ବିଭାଜନ ସମାପ୍ତ କଲେ। ଅଧ୍ୟାୟ 20 ଆଶ୍ରୟ ନଗରୀ ସମୂହ। ପ୍ରଭୁ ଯଶୁଆଙ୍କୁ କହିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତାକୁ କୁହ, ମୋସେସଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଆଶ୍ରୟ ନଗରୀ ସମୂହ ନିରୂପଣ କର। ତାହା ହେଲେ କେହି ଯଦି ଅଜ୍ଞାତସାରରେ କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରେ, ତେବେ ସେ ସେଠାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ ପଳାୟନ କରିପାରିବ। ରକ୍ତପାତର ପ୍ରତିଶୋଧକାରୀମାନଙ୍କୁ ପକ୍ଷରୁ ତୁମ ପାଇଁ ସେହି ନଗରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥାନ ହୋଇ ରହିବ। ଅପରାଧୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ନଗରୀ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିକୁ ପଳାୟନ କରିବ। ତାର ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ସେଠାକାର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜ କୃତ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ବିବରଣୀ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ। ତତ୍ପରେ ସେମାନେ ତାକୁ ନଗରୀକୁ ଘେନିଯାଇ ତାର ବାସସ୍ଥାନ ରୂପେ ଏକ ସ୍ଥାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ। ରକ୍ତପାତର ପ୍ରତିଶୋଧକାରୀ ତାର ପଶ୍ଚାତ ଧାବନ କରି ଆସିଲେ ସେମାନେ ସେହି ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କୁ ତା ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଶତ୍ରୁତା ପୋଷଣ ନ କରି ସେ ଅଜ୍ଞାତସାରରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ଜନମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଚାରିତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିମ୍ବା ସେହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ମହାଯାଜକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସେହି ନଗରୀରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବ। ତତ୍ପରେ ସେ ଯେଉଁଠାକୁ ପଳାୟନ କରି ଆସିଥିଲା ସେହି ନିଜ ନଗରୀ ତଥା ଗୃହକୁ ସେହି ଘାତକ ଫେରି ଯାଇପାରିବ। ତହୁ ନାପଥାଲି ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳସ୍ଥ ଗାଲିଲିର କେଦେଶ, ଏଫ୍ରାଇମ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳସ୍ଥ ସେଖେମ ଓ ଜୁଦା ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳସ୍ଥ
ହେବ୍ରନ୍ ବନାମ କିରିୟାତ ଆର୍ବାକୁ ଆଶ୍ରୟ ନଗରୀ ରୂପେ ସେମାନେ ମନୋନୀତ କଲେ। ଜେରିଖୋ ପୂର୍ବ ଦିଗସ୍ଥ ଜର୍ଦାନର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରେଉବେନ ଗୋଷ୍ଠୀଜ ପ୍ରତି ଉତ୍ତରାଧିକାର ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ ସମତଳ ଦେଶ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବେସେର, ଗାଦ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଗିଲିଆଦସ୍ଥ ରାମତ ଓ ମାନାସେ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ବାସାନ ସ୍ଥିତ ଗୋଲାନ ନଗରୀଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ମନୋନୀତ କଲେ। ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ କେହି ଯଦି କାହାକୁ ବଧ କରେ, ତେବେ ସେ ପଳାୟନ କରି ରକ୍ଷା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଓ ଜନମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରକ୍ତପାତର ପ୍ରତିଶୋଧକାରୀ ଦ୍ୱାରା ନିହତ ନ ହେବା ସକାଶେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତା ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବାସୀ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସମସ୍ତ ନଗରୀ ନିରୂପିତ ହେଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମାର୍କୋଙ୍କ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 4। ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଲେଖା ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୋଟିରେ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ, ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଣୀରେ ବଞ୍ଚେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ ଯୀଶୁ, ତୁମର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ, ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଯୀଶୁ।